नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चोणवीआं खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान राही नवीं समर्था सिरज रहा है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव महसूस किया है और लोगों को आस की नवीं किरण दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी वालों अज के दिन दित्तियां गईयां कुर्बानियां नूं चेते किया। किसान जथेबंदियां ने केंद्र सरकार वालों मीटिंग के सद्दे नूं प्रवान करदिआं आउंदे मंगलवार सवेरे 11 बजे मीटिंग की तजवीज़ केंद्र नूं भेजी। मोहाली जिले के लालड़ू खेतर में पैंदे पिंडां दे किसानां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों चलाई गई किसान योजना का स्वागत किया। भारत में कोविड-19 तो ठीक होने की दर वध के 95.82% हुई। बीते दिन 21,400 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। पिछले 24 घंटिया में 18,700 नवे कोरोना मामले सामने आए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी की अदुੱਤੀ ते लासानी शहादत नूं समर्पित अज फतेहगढ़ साहिब विच विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। ते हुण खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साडा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान राही नवीं समर्था सिरज रहा है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव महसूस किया है और लोगों को आस की नवीं किरण दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप दौरान दुनिया को अणगिणत मुसीबतों चों गुजरना पिया, पर असीं इस संकट तो एक सबक भी सीखिया है और अपनी समर्था का भरपूर विकास किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। दिल्ली के अभिनव बनर्जी के संदेश का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण भारत के लोग दुकानदारां तो मेड इन इंडिया समान की मंग करन लगे ने, जो लोगों की मानसिकता विच वड्डे बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की सोच विच यह बदलाव पिछले 1 साल विच आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव का अंदाजा लगाना आसान नहीं है और अर्थशास्त्री भी अपने पैमाने ते इसनूं तोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इस भावना नूं जिउंदा रखण अते होर अगे वधाउण दी अपील की। प्रधानमंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि सानूं भारत के लोगों की सख्त मेहनत नाल बनाए गए उत्पादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए है। उन्होंने नवे साल लई आत्मनिर्भर भारत अते लोकल लई वोकल होने का संकल्प लैण लई कहा। जी ने दिल्ली की जन्नेवाला मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौना का अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन। प्रधानमंत्री ने देश के पुरातन सभ्याचार और परंपरावां नूं बचाउण लई दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां वालों अज दे दिन दित्तियां गईयां कुर्बानियां नूं चेते करदिआं कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह नूं कंधां विच जिउंदे ही चिणवा दिता गया, क्योंकि उन्होंने ज़ालमां दे अपना धर्म ते महान गुरुआं दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं छड्डण लई दित्ते गए हुक्म नूं मन्नण तो इनकार कर दिता सी। उन्होंने कहा कि गुरु जी के साहबजादियां ने अपनी छोटी उम्र विच ही वड्डी हिम्मत और अटल इरादे का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के माता गुजर कौर जी नूं भी याद करन दा दिन है, जिन्हां अपनी शहादत दित्ती। उन्होंने कहा कि इस तो एक हफ्ता पहला ही 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा सी, जिन्हां उन्हां नूं गुरुद्वारा रकाबगंज के दर्शन करके आशीर्वाद लैण का मौका मिलिया। ये दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे,
लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਤੇ वनस्पति की राखी विच लगियां संस्थावां दीयां कोशिशां दी शलाघा कीती। 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਂਗਵਾਨ 2016 ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। आ जाएंगी तो जो सरकार है, सरकार तो कह रही है जी जो मंडियां आ जाएंगी, मंडी उसके खेती की वो होगी, जमीन की मालिक नहीं बनेगी। ठीक है, कुछ पता नहीं जिमींदारों को परम भुलेखे हैं या क्या है, वो कह रहे भी जमीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी रही एक बात, देखो वो बोलते हैं कि ये तीनों बिल जिमींदार को मार देंगे, तो जिमींदार को तो जब मारेंगे जब कोई ऐसी बात होगी जब जमीन जाएगी, तो जिमींदार क्यों मरेगा। नाम है जी मेरा पिंड लालड़ू डिस्ट्रिक्ट मोहाली। जी सरकार अपनी आई है जी, मोदी सरकार है जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसी सरकार ने अज तक 2000 रुपये साढ़े खाते 'ਚ नहीं पाए जी, वो पैने लगे जी। अच्छा एक होर गल है जी, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਮਾਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ पैसे आ जाते हैं। तो बिल तो ये है जी, बिल बहुत ठीक है हमारे पास। तो
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜੀ अनाज मंडी में रहा थे फसल दी अनाज मंडी में गए जी वहाँ बेच दी पैसे आराम से मिलने या पहला लेने थोड़ी बहुत है थी सहूलत बाकी ज़्यादा नहीं है थी बाकी रेट उनके हिसाब से लगाते जी अपने हिसाब से रेट कोई नहीं है था जी तो हुण ये है कि अपना आप बाहर भी बेच सकां प्राइवेट भी बेच सकां तो पेमेंट गैर पड़ी है जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी खाते में पै जानी है। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 21,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 97,61,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,700 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,01,87,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 279 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,47,600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,78,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 170 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 19,000 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.74% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ICMR ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 16,81,02,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ 3 ਕਿਲੋ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ BSF ਦੀ 71 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 497 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ BSF ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕੇ ਰਹਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 277 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 195 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿੰਕਾ ਰਹਾਣੇ 104 ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 104 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 277 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ 45, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀਆਂ 29, ਹਨੂਮਾ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀਆਂ 21 ਅਤੇ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਦੀਆਂ 17 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ 277 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।